शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते मां नारायणी नमस्तुते अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भगवती उमिया मात की, सत्य सनातन धर्म की, श्री सद्गुरु देव की। श्री देशल पर लक्ष्मी नारायण संस्कार धाम मध्य भगवान नारायण ना कारण के यहाँ आपणुं आंगणुं नथी, यहाँ तो नारायणनुं आंगणुं छे। बाप एनुं घर छे। बाप नारायण ना आंगणा में उपस्थित नारायण ना परम कृपा पात्री आपणे सौ। कारण के आज बापे बोलाव्या 30 वर्ष कोने आपड़ा नथी थता, नारायण अहींया आव्या छे ने एना थाय छे ने एने बोलाव्या अने आ लहर करी रह्या छे 30 वर्षनी। बाप आज नारायण ना प्रटांगण में उपस्थित मारी संत परंपरानी पावन चेतनाओ अने आ पावन प्रसंगे आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान पावन चेतना अपनी एमनी साक्षी निश्रा अपना प्रसंगनी अंदर मौजूद है। एवाज जेमने विशेष आज आपणे पूरा कच्छ अने मारा समाजना युवानो द्वारा आज जे बाप एक विशेष व्यक्तित्व ने आपे आमंत्रित कर्યું, जेनी पासे धर्म सत्ता पण छे अने जेनी पासे राज सत्ता पण छे, एवा मारा संत समाजनु गौरव श्री प्रतापपुरीजी महाराज के जेमनी सन्निधि आज आपने सौने खाली अमने आ बे बावाने खाली 2 कलाक भेगा राख्या था रूम में एकला जता, खाली 2 कलाक था। बाप आज मने काई नथी केवुं, मारा वतीए बाप प्रतापपुरीजीए जे संदेशाओ आप्या छे 3 वर्ष था तमारी वच्चे संदेशाओ आप्या छे, पण आज मने फळ आज प्रतापपुरीजीना स्वरूपे आज समाजनी अंदर अने मारा 30 वर्षना आ भव्य इतिहासनी घड़ी आ पूज्य चरणे आपने संदेशाओ आप्या छे। याद राखजो आज प्रतापपुरीजी ने पण शांतिदासजीनुं हृदय बोल्युं छे। बाप आज जे आ सन्मानो लेवा नथी आव्या बावलियो, हाँ आज सन्मान लेवा नथी आव्या, मारी समाज ने सन्मान देवा आव्या छे। एवी मारी आ संत परंपरा ने खूब खूब वंदन, खूब खूब अभिनंदन। अने आ भगीरथ कार्यनु आयोजन करनार आ भगीरथ कार्य ने हाँ आज पोतानी भावना अने पोतानी एक कार्यशैलीनी संयुक्त प्रयास ने लई करी अने जे व्यक्ति आपने निमित्त बनाव्या छे अने पोते निमित्त बनाव्या छे एवा आ संस्थाना वर्तमान प्रमुख श्री गंगाराम बापा अने एमनी सर्वे टीम आप सौने साधुवाद, खूब खूब धन्यवाद। अने आ ज्यारे त्रिदशाब्दी महोत्सव ज्यारे उजववा जई रह्या छीए त्यारे बापा जे अमारी जे संकल्पो हता के जेम पहला 30 वर्ष पहला तमारी वच्चे आव्या अने 30 वर्ष पछी पण तमारी वच्चे छीए। आवो 30 वर्ष पछीना पाछा आगळना कार्यो माटे
સંકલ્પિત થઈ કરીને આગળ ગતિ કરીએ અને આ 30 વર્ષની જ્યારે આજે ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ એ ઉજવણીના જે પાયા, જે સૂત્રધારો છે, એને મારી સંધ્યાની ઘડીએ એ વડીલોને હું વંદન કરું છું, અભિનંદન કરું છું. અને એમાં પહેલા પૂજ્ય વડીલ સમાજનું ગૌરવ, અખિલ ભારતીય સમાજના પ્રમુખની જેની જવાબદારી હતા એવા પ્રેમજી પુંજા વાસાણી, મારા વિથોણ સમાજનું રત્ન. અને આજે જે પુરુષના નાતે, જે પુરુષના સમર્પણે, બાપ આજે અમે તો સાધુ છીએ, તમારા ખોડિયા લઈને બેઠા છીએ, તમારું ખાઈ રહ્યા છીએ, તમારું પહેરી રહ્યા છીએ, અને આજે અમે સમાજ અને સનાતનના કાર્ય માટે અમે નિમિત્ત બનાવી અને ગુરુજનોએ અમને તમારી વચ્ચે આપ્યા છે, સમાજ અને સંસારની વચ્ચે મૂક્યા છે, ત્યારે અમે તો કદાચ તમારી આગળ રાતદી કરીને દોડીએ એ અમારી ફરજ છે. પણ જેને 5 વર્ષ માટે જેને પ્રમુખ બનાવ્યા, આજે ઈ વડીલ પણ પોતે પોતાની અવસ્થા મૂકી, પોતે પોતાના પદના પ્રતિષ્ઠાના મહત્તા મૂકી, અને જે બાપો મારી સાથે જે વડીલ રાત્રે મોટરસાયકલ લઈ કરી અને જે રાત દિવસ રાત્રે 2 વાગે જઈએ તો 2 વાગે બાપા મોટરસાયકલ લઈ અને એના ઘરે જતા, અને આવા સાધુ પુરુષોનો જ્યારે મને સહયોગ મળ્યો અને મારો જ્યારે એને સહયોગ મળ્યો, ત્યારે બાપ આજે આ ત્રિદશાબ્દી મહોત્સવ આપણે માણી રહ્યા છીએ, ઉજવી રહ્યા છીએ. એવા વડીલમાં બીજા બંધુ અમારા કરશનભાઈ જે અત્યારે ગાંધીધામ છે, અને એવા જ ત્રીજા ત્રિમૂર્તિમાં રામજીભાઈ અમારા ધાવડાના. આ ત્રણેય બંધુઓને ત્રિમૂર્તિ તરીકે બાપ અમે સંબોધન કરતા, ને એના કાંક ધંધાએ ત્રિમૂર્તિ જોરાવરનગર હાલતા બાપ, પણ જોરાવરનગર મૂકી કરી અને આ ત્રણેય બાવર સાધુ હૃદય રાખી કરીને સમાજની વચ્ચે બાપ ખૂબ સેવા કરી છે. એવા ત્રણેય બંધુઓને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, અભિનંદન. એવા જ અમારા નેજાધારી, પેલા નેજાધારીમાં તો મારા વિરાણીને યાદ કરવું પડે, મારા નારાયણ પુંજા માનાણી. હા બાપ, મારા નારાયણ બાપાનો નેજો, એવાના મારા વ્યક્તિત્વને યાદ કરું તો આજ પણ એ મોજૂદ છે. મોરબી અમારા કરશન બાપા ડાયાણી, આજે આ વડીલે બાપ આજે એમની પણ હયાતી છે. આ બધા જ સાધુ હૃદય આત્માઓના સમર્પણ, અને આ સમર્પણના ઉપક્રમે બાપ પ્રેમજી બાપા જે છડી લઈ કરીને નીકળ્યા હતા, જે જ્યોત લઈને, ઈ જ જ્યોત બાપ આ બધી ટીમ વર્ક અમારી તૈયારી થઈ ને ત્યારે ભગવાનની કૃપાએથી ઈ જ્યોતને વહન કરવા વાળા એવા જ જેઠાલાલજી મળ્યા બાપ. આજે સમાજને કે પાછા જેઠા બાપાના નેજા નીચે મારી આ સંસ્થાએ જે યાત્રાઓ કરી, બાપાની ટીમ વર્ક સાથે રહી કરી અને સંસ્થાને જ્યાં સુધી લઈ ગયા, અને આજે એ સંસ્થાના 30 વર્ષ જ્યારે ઉજવી રહ્યા છીએ, ત્યારે વર્તમાન પ્રમુખને ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ આપું. કારણ કે અત્યારે કેવી વિકટ પરિસ્થિતિઓ છે, આજે હું ને તમે સમજી રહ્યા છીએ સમાજની અંદર, અને આની વચ્ચે મારો આજે સમાજની મારા યુવાનોને, આવતી પેઢીને એક આશાનું કિરણ દેખાય છે, ને ઈ છે મારું લક્ષ્મીનારાયણ સંસ્કાર ધામ. બાપ આજે સનાતનની આ ધરોહર મારી આવતી પેઢીને, મારી સમાજની 2 ભુજાઓ મજબૂત થાય. હું તો એમ કહું છું આજે 30 શતાબ્દી છે, માટે આપણે 3 શક્તિઓને ક્યારે પણ મારો સમાજ ભૂલે નહીં. પહેલી શક્તિ આપણી વિરાણી, આપણી પહેલી શક્તિ નખત્રાણા, આપણી સમાજ પહેલી શક્તિ. બીજી શક્તિ માં ઉમિયા સંસ્થાન વાઢાય, અને ત્રીજી શક્તિ કેન્દ્ર સ્થાન. આ 3 શક્તિઓના અનુસંધાને મારો સમાજ એકતાના તાતણે અને એકાત્મ ભાવનાઓના આ બંધનમાં પોતાની ભાવનાઓને બાંધી અને સમાજની, કારણ કે આપણે જેટલા નજીક બંધાશું ને, યાદ રાખજો ભગવાનના એટલા આપણે નજીક બંધાતા જશું. યાદ રાખજો, નિર્વિવાદ સત્ય છે. આજે આપણે બધા અહીંયા બેઠા છીએ એનું કારણ આજે તમે એક થયા, પરિણામે આ ભવન ઊભું થયું બાપ. પેલા તો આપણે કોઈ વાદ વિવાદો તો હતા નહીં, આ વચ્ચે જાગ્યા, ઈ વચ્ચે જાગેલા છે તો યાદ રાખજો, ઈ વચ્ચે જે જાગે છે ને ઈ વચ્ચે પૂરું પણ થઈ જાય છે. સમાજની એકતા ઉપર ક્યાંય આંચ નથી આવતી બાપ, અને ઈ સમાજની એકતા માટે અત્યારે પૂજ્ય પ્રતાપપુરીજી મહારાજજીએ જે વાત કરી છે, સ્વામીજીએ જે સંદેશો આપ્યો છે બાપ, જો આ સમય હું કે તમે નહીં હાચવી શકીએ બાપ. આજે અમે જગતગુરુના પદે, આચાર્ય પદે બેઠા છીએ, છતાં પણ ઈ પદને હમણાં એક બાજુ સાઈડમાં મૂકી કરી અને આજે અમે તમારા પ્રેમના પદ ઉપર બેઠા છીએ. કારણ મારા સમાજનું પ્રેમ પદ હશે, અને આજે ઈ પદ બીજા પદોને લઈને મારે પૂજાઈને શું કરવું છે? મારા સમાજની અંદર જે રહેલી એકતાની પૂજાને પ્રગટ કરવી, એ જ અમારી સાચી પૂજા છે, ઈ જ અમારા સાચા અનુષ્ઠાનો છે. અને ઈ અનુષ્ઠાનોના અનુસંધાન આજે અમારે આ પૂજ્ય કૃષ્ણ શંકરજી આ
વલ્લભ કૃષ્ણજી છે, અમારે પૂજ્ય બે માતાઓ બેઠી છે નાગલ પર, એવા બળવા આ બધી માતાઓના પણ ખૂબ ખૂબ સમર્પણોને આપના સમાજ વચ્ચે બાપ એમની પણ ભાવનાઓ છે. આ જેની ભાવનાઓ બધી ભેગી થાય છે ને ત્યારે જ કાંક આપણે નિર્માણ સાધુ હૃદય. અમને બીજો કયો સ્વાર્થ છે તમારી આગળ? હમણાં જ મહારાજજીને કયો સ્વાર્થ બાપ, કયો? કોઈ પદ પ્રતિષ્ઠાની. અને તમે અમને શું પદ પ્રતિષ્ઠા આપી શકો છો બાપ? અમે તો એની લઈને આવ્યા છીએ બાપ, અને એની લઈને આવ્યા છીએ એટલે તમે અમને આપી રહ્યા છો, કારણ કે છે ઓની. અને બાપને એ જ કહી કે હે બાપ, અમને અહીંયાની કોઈ પદ પ્રતિષ્ઠામાં અમે ક્યાંય ન બંધાતા. તારા પદ અને તારા પ્રતિષ્ઠા કેમ વધે એના કાર્ય માટે અમે અમારા પદ પ્રતિષ્ઠાને છોડી કરી અને તારા કાર્યમાં કાયમ લાગેલા રહીએ. જ્યારે હનુમાનજી જાનકીજીની ખોજ કરીને જ્યારે આવ્યા ત્યારે રામજીએ પૂછ્યું કે હનુમાન, કાંઈ તકલીફ કે કાંઈ પીડા તો તને ન થઈ? ત્યારે હનુમાનજીએ કીધું કે અબ હે કહા હનુમંત વિપત્તિ પ્રભુ સોઈ, જબ તબ સુમિરણ ભજન ન હોય. એ બાપ, જગતમાં મોટી વિપત્તિ તો ઈ છે કે તારું સ્મરણ અને તારું ભજન ભૂલાય છે. ઈ જ મોટી વિપત્તિ છે બાપ. અને એટલા માટે વિપત્તિ આવે, વિપત્તિ હોય એટલે વિપત્તિઓ બીજી આવતી જાય, પણ જો ભજન હશે ને વિપત્તિ નહીં આવે. ને આજે ભજનનો આધાર આપણી આ સંસ્થાઓ છે, ભજનનો આધાર આપણી ઉપાસનાઓ છે. માટે આજે 4 ચરણ જે મેં ધર્મના લઈને નીકળ્યો છું, 4 ઘાટ, એ 4 ઘાટને આજે પૂજ્ય સ્વામીજીએ શણગાર્યો છે બાપ. જેમ ભાગવતમાં 4 જે ચરણ બતાવ્યા, ધર્મના સત્ય, તપ, દયા અને દાન, આ ભાગવતના 4 ચરણ છે. અને ત્યારે બાપ આજે ભાગવતની જ પ્રસાદીએ આજે હું સંકલ્પ લઈને નીકળ્યો છું મારા 4 ઘાટનો, કે બાપ ધર્મને સમજવો હશે, સત્યને જો સમજવું હશે તો આ 4 ઘાટને આપણે શણગારેલા રાખવા પડશે. 4 ઘાટમાંથી કોઈ પણ ઘાટમાં તમે જાઓ. પહેલો ઘાટ સ્વધર્મ, મારી શું જવાબદારી છે. સ્વધર્મ સનાતનનો પહેલો ઘાટ છે. બીજો ઘાટ માનવ ધર્મ, માનવ ધર્મ સનાતનનો બીજો ઘાટ છે. ત્રીજો ઘાટ ઉપાસના ધર્મ, ઉપાસના એ સનાતનનો ત્રીજો ઘાટ છે. અને યાદ રાખજો, સનાતનનો ચોથો ઘાટ રાષ્ટ્ર ધર્મ. આ સનાતનના 4 ઘાટ છે. અને આ 4 ઘાટને આજે એક એક સમાજની અંદર આવતી પેઢી આ 4 ઘાટમાં નાઈ કરી અને જીવનમાં જેમ કુંભમાં ગંગામાં નાઈને જેમ પવિત્રતાની પ્રાપ્તિ કરીએ છીએ, એમ આ 4 ઘાટમાં નાઈ કરી હું અને તમે ધર્મના સત્ય, ધર્મના રહસ્ય અને આપણી સ્વની જિમ્મેદારી, કારણ કે સ્વને લઈ જવો છે. અહીંયા જેવાય નથી, શાસ્ત્રો બતાવે એટલે કહું છું. પિનરૂપી જનનમ પિનરૂપી મરણમ પિનરૂપી જનની જઠરે શયનમ. બાપ, એક ઘડી મળી છે ને એ ઘડીને મને ને તમને સંભાળવી છે. અને એ ઘડીને સંભાળવા માટે આવા અનુસંધાનો આપણી સંસ્થાઓ એ કડી છે. માટે આ કડીના આધાર આજે હું ને તમે છીએ. અમે સંતો અમારી જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છીએ. આજે સમાજનો એક એક વ્યક્તિત્વ સમાજના ઉત્થાન માટે, સમાજની એકતા માટે કટિબદ્ધ થાય. સંપ્રદાયવાદોમાં ન જતા આપણે એક આપણા સત્ય શું છે, આપણું સનાતન શું છે. અને સનાતન એ કોઈ સંપ્રદાય નથી, સનાતન સત્ય છે અને સત્ય ઈ જ સનાતન છે. માટે આપણે આપણા સત્યના સથવારે સનાતનની આ પવિત્ર પ્રટાંગણના આંગણામાં આપણે આપણી જીવન યાત્રાઓની ઊંચાઈને પામીએ અને આવતી પેઢીને સનાતનના શિખરો સુધી લઈ જઈએ કે જેને લઈ જવા માટે હું ને તમે જવાબદારી લઈને આવ્યા છીએ. બાપ, ઈશ્વર તો બેઠો છે ત્યાં, પણ ઈશ્વરની ચેતનાને કેમ પ્રાપ્ત કરવી? આજે આપણું પરમ ભાગ્ય છે. લક્ષ્મીનારાયણની પૂજા કરી રહ્યા છીએ ત્યારે નારાયણનો એક અંશ, નારાયણનો એક અવતાર જેનું આજે પ્રાગટ્ય છે ને એ અવતાર છે શ્રી હરિ અવતાર. આજે હરિ પ્રગટ થયો છે. ને હરિ નો અવતાર નું કારણ શું? જ્યારે સમુદ્ર, જ્યારે નદીની વચ્ચે મગરે જ્યારે હાથીને પકડ્યો અને જ્યારે હાથી છૂટવાની કોઈ કાળે કોઈ એવો માર્ગ, એવો કોઈ અનુસંધાન, એવી કોઈ ઘટના નથી કે જેને લઈ કરીને હાથી બચી શકે. અને એને બચવા માટે એક જ ઘટના, એક જ અનુસંધાન. અને અનુસંધાન કૃષ્ણનું હતું. પહેલા તો એમ હતું બધા પરિવારો બચાવશે, આ બચાવશે. બાપ, એક હાથી માટે થઈ કરી અને જો નારાયણ હરિ અવતારે આવતા હો તો શું આપણા બધાય માટે સત્ય સનાતન લક્ષ્મી નારાયણની પાવન સ્વરૂપે આપણી માટે પ્રગટ નહીં થાય?
પણ એક વખત હૃદયથી પુકાર બહુ જરૂરી છે, પુકાર જરૂરી છે. અને પુકાર માટે આપણી પવિત્રતા અને હૃદયની દિવ્યતા, હૃદયની શુદ્ધતા બહુ અનિવાર્ય છે. ને એની માટે બાપ જે સમય અને જે ઘડીઓ મળે ક્યારેક ભજન કરતા રહેજો બાપ. ભજન વગર અમે બધું કહેશું એ બધું સમજાશે ક્યારે? જ્યારે તમારી પાસે ભજન હશે, શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હશે ત્યારે બાપ આપણે કાંક પૂર્ણ સત્ય સુધી, કારણ કે નહીતર શ્રદ્ધા ને અંધશ્રદ્ધામાં વાત નથી લાગતી ફરતા, અને વિશ્વાસ ને અવિશ્વાસ થતા વાર નથી લાગતી. પણ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસને જ્યારે નારાયણ સાથે જોડી દેશું ત્યારે ભક્તિ સ્વરૂપ બનશે. અને ભક્તિ પછી જ્ઞાન માર્ગ, અને જ્ઞાનથી પછી વૈરાગ્યના માર્ગ તરફ મને ને તમને આપણા લક્ષ્ય સુધી પહોંચાડશે. પણ એને પહોંચાડવા માટેનો આધાર ભગવાનનો પુકાર છે, શરણાગતિ છે. યાદ રાખજો, લક્ષ્મીનારાયણ પરંપરા, લક્ષ્મીનારાયણ ઉપાસના, નારાયણને પ્રાપ્ત કરવા માટે અહમ બ્રહ્માસ્મિ કે અહમ તત્વમસી થઈને નહીં નીકળી કે નહીં પામી શકે. ઉમાં તો શરણાગતિથી જ જઈ શકશું કે હે નારાયણ તારા છીએ અને તું મારો છો. જ્યારે હું હરિને હોપાશે ત્યારે હરિપણાને કાંક પ્રાપ્તિ કરી શકશું. ને ઈ હુંને હોપવાના આધાર એટલે આપણી ઉપાસના છે. એમ આપણે સમાજની અંદર આપણે હુંને હોપવાનો આધાર એટલે આપણી આ સંસ્થાઓ છે. સંસ્થાઓમાં હું કરું છું નહીં, બાપને કહીએ તું કરાવે છે અને હું કરી રહ્યો છું. બસ ઈશ્વરને કહીએ ખોટું ન કરાવતો, અને જે ખોટું કરે ને એને બાપા વિટાતાય વાર નથી લાગતી. કરને જો અહીંયા જ છે, અહીંયા જ છે. માટે એવું કરીએ કે જે હમણાં પૂજ્ય ચરણે વાત કરી, જબ આયા તું જગત મેં જગ હસો તું રોય કરે કરની એસી કર ચલો તું હસે અરુ જગ રોય. હા જવું નક્કી છે, પણ ક્યાં જવું એનું કાંક અહીંયાથી તમે બધા નીકળશો ક્યાંક તો નક્કી હશે ને, રાત્રે ક્યાં જશો કાંક તો નક્કી હશે ને કે બહારથી આવ્યા છો તો હવે ક્યારે જશો. એમ બાપ આપણે જગતમાં આવ્યા છીએ, આપણું ક્યાંક જવું તો નક્કી છે જ ને. અને એ નક્કી કરવા માટેના આપણા આધાર, આપણા જે અનુસંધાનો છે એ છે આપણી આ સંસ્થાઓ, આપણી ઉપાસનાઓ અને આપણી આચાર્ય પરંપરાઓ. અને આચાર્ય પરંપરાઓના માધ્યમે આજે આપણી સનાતન સિદ્ધાંતના માધ્યમે આપણે આપણા સમાજની એકતા અને સમાજની એકતા માટે બાપ આજે હું પહેલેથી દ્રષ્ટાંત દેતો કે યાદ રાખજો, કોઈ હાથા ન બનતા. આખું વન હોય ને એ વનને ખાલી એક આટલો હાથો આખું વન તોડી નાખે છે બાપ. કુવાડી લઈ કરીને આપણી શાસ્ત્રોમાં દ્રષ્ટાંત આવે, કુવાડી લઈને કઠિયારો નીકળ્યો અને અનેક ઝાડવાઓ રોવા લાગ્યા. ઝાડવાઓ કે કેમ, ઝાડવાઓ એકબીજાને રડતા જોઈ કરીને વટવૃક્ષ મોટા ઝાડવાએ કીધું કેમ રડી રહ્યા છો? બોલે વડીલ તમને ચિંતા નથી, સામે અમારો કાળ આવી રહ્યો છે. કયો કાળ? બોલે કુવાડાઓ. એક નથી અનેક છે. ત્યારે મોટા વૃક્ષે કીધું ભલે એક નહીં અનેક કુવાડાઓ છે, પણ એની તાકાત નથી કે આપણા વનને તોડી શકે. અને આપણું વન ક્યારે તૂટશે? યાદ રાખજો, તમારામાંથી કોઈ હાથો બનશે ત્યારે આપણા વનને આખું વિખાતા વાર નહીં લાગે. એમ બાપ સમાજ અને પરિવારનું વન ક્યારે વિખાય છે? કોકના હાથા બને છે ત્યારે. માટે હાથા હરિના બનીએ કે જેના હરિના હાથ બનીએ, હાથા નહીં. અને એ હરિના હાથથી ભગવાનના ચતુર્ભુજ હાથ છે, અને ચતુર્ભુજ હાથથી ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ ચારેને શણગારેલા રાખીએ. ચતુર્ભુજ રૂપ છે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, ચાર સ્વરૂપ. એમ સત્ય, તપ, દયા અને દાન. આજે જે આ ઉપર જે બોલાવ્યા ને બાપ જરૂરી છે. કલિયુગમાં જો ધર્મ ટક્યો હોય તો એનો પહેલો આધાર દાન છે બાપ, દાન. અને આજે તમને કેટલું આપી રહ્યા છો તમે તો વગર કીધે. આજે ગંગારામ બાપાએ કીધું કે બાપુ આ બધું કરવું છે, ખપતું તો એનાથી વધારે આવતું ગયું અને હજી ખપે છે. અને અમને વિશ્વાસ છે કે સમાજ એટલું આપી શકશે બાપ. ધર્મના કાજ માટે ને સમાજના ઉત્થાન માટે દીકરીને આપેલું યજ્ઞમાં હોમેલું એનો ક્યારે નાશ નથી. જ્યારે જ્યારે સમાજના વિકાસ અને ઉત્થાનમાં જ્યારે બાપ દેવાનો ભોગ દેવાનો સમય આવે ને ત્યારે સવાયું દેતા રહેજો. અને જે સવાયું દ્યો છો ને એ બાપ તમને સવાયું કરીને પાછું આપતો રહે. આજે શું હતું આપણા સમાજ પાસે અને આપણે ક્યાં બેઠા છીએ? એ વડીલો પાવડા તાણી 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 બાપ આજે ક્યાંક
પાવડા તાણવાની શક્તિ ન હોય અને ઢાળિયા તૂટી જાય તો વડીલ પોતે બાપ હુઈને ઢાળિયો બની ગયો અને એ ઢાળિયા બની ગયા ત્યારે તમે આ બધા પાંગર્યા છો બાપ, ત્યારે આ તમે બધા ખીલ્યા છો. માટે એ વડીલોના સમર્પણોને તમારા ભૂતકાળની ભવ્ય ઇતિહાસને ક્યારે ભૂલતા નહીં. ઊંચાઈને જો ટકાવી રાખવું હશે ને તો તમારા ભૂતકાળને સ્મૃતિમાં લાવવું જ પડશે. એટલા માટે આજે વડીલોને વંદના કરવી પડે કે જે વડીલોએ આ કેન્દ્રને ઊભું કરવા માટે જે સમર્પણ કરી અને જે અલવિદા થઈ ગયા એવા અમારા અખઈ રાજને પણ યાદ કરવું. અખઈભાઈ પણ બહુ આજે ઈ પણ આપણી વચ્ચે નથી. આવા બધા સાધુ હૃદયોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. જેઠા બાપાએ આજે આપણી વચ્ચે છે એની જવાબદારી પૂર્ણ કરી અને આજે એ જવાબદારી પાછી ગંગારામ બાપાને આપી અને આ ગંગારામ બાપા જ આ સંસ્થાના માલિક છે એવું નથી બાપ. આ ગંગારામ બાપાને આપણે ખાલી પેલા બાપાને જવાબદારી દીધી છે કે બાપા, કારણ કે આ તો ગંગાની ધારા છે ને ગંગા કાયમ પવિત્ર જ છે. અને આ બાબાને અને આ વડીલના વચનોએ બાપ આજે જ્યારે મારો યુવા વર્ગ એક થતો હોય, બાપાએ આવીને કીધું બાપુ 3 કલાક નહીં આખો દિવસ તમારી હાજરી જોઈશે અને અમારું સાધુ હૃદય કહીને અમે જો ન આવીએ તો અમારી આ પૂજા છે તો અમારી પૂજામાં ક્યાંક ચૂક કરી કહેવાય બાપ. 3 કલાક 2 કલાક આવું તું છતાં પણ અમારા મહાપુરુષનું આગમન, એમનું સન્નિધિ, એવા બધા જ સંતો આજે અહીં ઉપસ્થિત છે. એનું આ તમારી ભાવના અને એના નિમિત્ત ખાલી ગંગારામ બાપા અને એની ટીમ વર્કને બાપ સહયોગ આપજો. આપણું કેન્દ્ર એકતાનું આ કેન્દ્ર છે, એકતાનું આ પ્રતીક છે અને એ પ્રતીક કાયમ સમાજને એકતા કરવા માટે બાપ વાતુએ નહીં સિદ્ધાંતેથી કાયમ માટે બાપ દર્શનીય બની રહે કે મારી આ સમાજે એકતા કરાવીને એકતા થઈ, એકતાનું દર્શન હાલો લક્ષ્મીનારાયણ સંસ્થાએ બાપ. એ મારી આ લક્ષ્મીનારાયણ સંસ્થા આગલા દિવસે પણ આવતા દિવસોમાં હજી ઘણા કાર્યો કરવા છે. મને ને તમને આપણે સાથે જ છીએ. આજે હું મારા વડીલોને કહું બાપ કે આજે કદાચ તમને કોક કહે અને જો તમે ઘરે બેસી જશો નહીં બાપ, આવો હિંમત રાખી કરી અને સમાજના કાર્ય કરવા માટે આગળ આવશું તો આપણને જ સાંભળવું પડશે ને. અમે આ 30 વર્ષ થયા તમારું સાંભળી રહ્યા છીએ. અમે બેઠા આશ્રમોમાં કેવા ને કેવા બાપ. આજે અમે તમે સમજો કોઈ નહીં પણ અમારી ફરજ અમે એના વચનો લઈને આવ્યા છીએ, ભેખ લઈને આવ્યા છીએ અને સમાજના ખોડિયા લઈને આવ્યા છીએ બાપ. આજે સમાજને આપવું અને આપ્યા પછી જ્યારે સમાજ વિરોધ કરે ને ત્યારે બાપ અમે ગુનેગાર, કાં તો અમારી ભક્તિ ખોટી. અને જ્યારે આપી રહ્યા છીએ અને વિરોધ કરે છે ને નથી સમજ્યા ત્યારે વિરોધ કરે છે ને, જ્યારે સમજાશે ત્યારે બધા સાથે મળી કરી અને પરમ સત્યની યાત્રા માટે પાછા ભેગા જ હશું. અને યાદ રાખજો સત્ય એ સનાતન છે અને સનાતન એ સત્ય છે. માટે આજે બધા ભેગા મળી અને 30 વર્ષથી પાછા 31મા વર્ષે યાત્રા કરવા માટે આપણે નીકળી ગયા છીએ. અને આવા સંતોનો સહયોગ, આવા વડીલોનો સહયોગ, આવા દાતાઓનો સહયોગ, આપ સૌ દેશ વિદેશના દાતાઓ આવી કરી આ સંસ્થાને સધર કરી છે અને આવતા દિવસોમાં ખૂબ સધરતા વધશે. પણ આપણા જે સંકલ્પો છે એ સંકલ્પોથી ક્યારે દૂર ન થતા. આજે છેલ્લે મારા સંકલ્પોને દોરાવી અમે જ્યારે આ પ્રારંભ કર્યો ને, આજે નેજો ભેગો છે બાપ. આજ નેજો શંકરાચાર્ય પીઠ શ્રીંગેરી શારદા મઠના ઉપક્રમે બાપ આજે શ્રીંગેરીથી હું આ નેજો શંકરાચાર્યને તિલક કરાવીને એના આશીર્વાદ લઈ અને મારા સનાતન કાર્ય માટે આ નેજાને ફેરવ્યો છે. અને આજે એ નેજો આજે પાછા 30મા વર્ષે પાછો આ જ સ્થાને લઈ કરીને આવ્યા છીએ બાપ. નેજો સત્ય છે, કારણ કે આપણે સત્યના ઉપાસકો છીએ અને આજે મારા નેજાધારી જેમ નેજો અડગ છે એમ હું અને તમે આપણે સર્વે આ સંસ્થાને સદર કરવા વાળાને સંસ્થાને સમર્પિત આત્માઓ આપણે પણ નેજાની જેમ અડગ રહીએ, આપણે પણ નેજાની જેમ કાયમ માટે બાપ કાર્યશીલ રહીએ. જેમ નેજાને જ્યાં લઈ જઈએ ત્યાં ચાલો બાપા ધર્મ સભા છે અને નેજા દેવતા જેમ ભેગા હોય ને એમ સમાજની એકતાની, સમાજની સંગઠિતતાની વાત આવે ત્યારે બાપ સર્વથી પહેલા તમે મારી લક્ષ્મીનારાયણ સંસ્થાન આગળ આવી અને આગળ વધે. એ જ મારો આ સત્યનો, મારો સનાતનનો આ નેજો છે. અને ઈ નેજો મારી આ સંસ્થાના સ્વરૂપી આ નેજો છે. જે નેજાને આજે પૂજ્ય બાપુ આ સંતો જ્યારે આમ વખાણ કરે ને સમાજના ત્યારે અમારું હૃદય ફૂલાતું હોય બાપ. આજે કેટલા સંતોએ કે હમણાં પૂજ્ય સ્વામીજીએ કીધું, પૂજ્ય પ્રતાપજીએ જે વાત કરી અને ત્યારે આનંદ થાય કે મારો સમાજની કાંક ગતિ છે પણ સમાજની કઈ ઉણપ છે. બસ એ ઉણપ જો હું ને તમે સાથે મળીને દૂર કરશું તો બાપ આપણને ગૌરી શિખર સર કરતા કોઈ નહીં રોકી શકે, કોઈ નહીં રોકી શકે બાપ. અને ઈ શિખરના સર કરવા માટેનો પહેલો સંકલ્પ
અમે ઉમિયા મા કને જે 30 વર્ષ પહેલા લીધેલો ઈ સંકલ્પ હતો અમારો પહેલી સમાજની એકતા. બીજો સંકલ્પ હતો કેન્દ્ર સ્થાપના. ત્રીજો સંકલ્પ હતો મારા 150 લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરોનું એક વાયકા. અને ચોથો સંકલ્પ હતો ગુરુ ગાદી. અને આ ચારે સંકલ્પો આજે આ સ્થાનેથી સાકાર બન્યા છે. અને હવે આગળ આ સંકલ્પોને શણગારવા મારી જવાબદારી હતી, હું શણગારતો રહીશ. આપની જવાબદારી હતી, આપ શણગારતા રહેજો. જ્યારે જ્યારે અમારા સંતોને જ્યારે હુકમ કરશું ને જ્યારે આમંત્રણ આપશું અને આપણા પ્રેમના બાપ આજે આપણે ફૂલોથી જ્યારે રસ્તા બનાવશું ત્યારે સંતો ચંપલ પણ નહીં પહેરે બાપ, દોડતા મારા સમાજના આંગણે આવી કરીને સથવારા દેતા રહેશે. કારણ કે સથવારા ક્યારે દે છે બધાય? જ્યારે પરમાત્માનો સથવારો છે ત્યારે. અને પરમાત્માનો સથવારો ક્યારે છે? જ્યારે આપણે પરમાત્મા તરફ ગતિ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે બાપ. બસ એના સથવારાઓ બની રહે. એનો સથવારો જ્યારે જશે ત્યારે યાદ રાખજો કે આપણી ગતિમાં કાંક ચૂક છે. અને એ ચૂક નથી એનું પ્રમાણ છે કે આજે ત્રિદશાબ્દી મહોત્સવમાં મારો અખિલ ભારતીય પાટીદાર સમાજ આજે સનાતનના સ્વરૂપે, લક્ષ્મીનારાયણના સ્વરૂપે, લક્ષ્મીનારાયણ એક સંપ્રદાયના સ્વરૂપે ભેગો થઈ કરી અને આજે લક્ષ્મીનારાયણ ધામે લક્ષ્મીનારાયણના સાનિધ્યમાં પોતાની ગૌરવ ગાથા લખવા માટે આગલા વર્ષોમાં ગતિ કરી રહ્યો છે. ત્યારે આગલી ગાથાઓ અને આગલા આપણા ઇતિહાસો ભવ્ય, દિવ્ય અને શ્રેષ્ઠ લખાય એ જ ભાવના સાથે આજે આપ સૌને મારી ખૂબ ખૂબ શુભકામના, ખૂબ ખૂબ વંદન. અને મારા વડીલોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે આજે આવા વિવાદો વચ્ચે પણ સનાતન અને સમાજની એકતા માટે તમે જાગૃત છો અને કાયમ જાગૃત રહેજો. અને બાવલિયાઓ કાયમ જાગેલા જ છે. જ્યારે બોલાવશો ત્યારે સમાજની એકતા માટે કાયમ આવતા રહેશું. એ જ ભાવના, લાગણી ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે આ મારા સર્વે સંતોના ચરણોમાં વંદન, વડીલોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને આવતી મારી યુવા પેઢીને, કારણ કે મારું આખું ભવિષ્ય મારું યુવા છે. અને યુવા પેઢી આજે લક્ષ્મીનારાયણ સનાતનનું લક્ષ્ય રાખી અને જે લક્ષ્ય લઈ કરીને નીકળ્યા છે એ મારી યુવા પેઢી એના લક્ષ્ય સુધી પહોંચે. અને સમાજની જે ગૌરવ ગાથા છે એ ગૌરવ ગાથાને આવતા દિવસોમાં એનાથી ગૌરવવંતા ઇતિહાસો લખાવી કરી અને સમાજની એ ઊંચાઈ અને સમાજની એ ગરિમાને કાયમ બનાવી રાખવાની શક્તિ આપે. એ જ ભાવના સાથે, એ જ માગણી સાથે આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ, મામ કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. આપણે સૌએ ભગવાન નારાયણના આ કાર્યો માટે નિમિત્ત બન્યા છીએ, નિમિત્ત બનાવી કરીને મૂક્યા છે. આજે એના કાર્યમાં નિમિત્ત બની કરીને ભગવાને આ ઉત્સવમાં આપણને ભેગા કર્યા છે. આવો પાછા નારાયણને નિમિત્ત બનાવી કરી, કારણ કે આ જીવન જ નિમિત્ત છે. કોના માટે? ભગવાન માટે. બસ એ તાતને પામવામાં, નારાયણને સમજવામાં અને નારાયણની વૈરાટતાને હૃદયસ્થ કરવામાં આ સંસ્થાઓ, આપણી સમાજ વ્યવસ્થાઓ અને સંતોની પ્રેરણાઓ આપણને પૂરક બની રહે એ જ ભાવના સાથે બહુના જન્મના મંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રબધ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુત દુર્લભ. બાપ, આ સંતો પણ ઈ છે અને મારા વડીલો ઈ છે. કેટલા અહીંયા ભણેલા ગણેલા છે. બધું મૂકી સમાજના ઉત્થાન માટે ઈ કોઈ પદ પ્રતિષ્ઠા નથી લેતા. બાપ ઘણા કે બાપુ હમણાં આનો આ વિવાદ છે, આનો આ વિવાદ છે. ધન્યવાદ આપું મારા ગોપાલભાઈને કે આજે આખા મારા સમાજનું માથું પણ આજે અહીં ઉપસ્થિત છે. મારું સમાજનું ગૌરવ પણ ઉપસ્થિત છે. અને એવા જ આપણી બીજું માથું માં ઉમિયા સંસ્થા હંસરાજભાઈની પણ ઉપસ્થિતિ છે. અને આ ત્રણેય માથાઓ આજે, કારણ કે આપા બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ છે, ગોડ. અને એ બસ ભગવાન ગોડને પ્રાર્થના કરું, મારા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને પ્રાર્થના કરું કે આ ત્રણેયને શક્તિ આપે અને સમાજના ઉત્થાન માટે, સમાજના વિકાસ માટે અને સમાજની એકતા અને સુવ્યવસ્થા માટે આપ ત્રણેય વડીલોને મા ભગવતી નારાયણ શક્તિ આપે. અને આપના વચનો મારી યુવા શક્તિ લઈ કરીને કાર્યરત રહે. એની સાથે આજે મારી માતાઓ ખૂબ બેઠી છે. માઉ, આજે જાનકીની પણ પ્રાગટ્ય દિવસ છે. મા ધરામાંથી નીકળવાનો દિવસ પણ આજે છે, સીતા નવમી.
અને આ સીતા નવમી એટલે ધરતીમાંથી જે શક્તિ નીકળી છે, એમ મારા કેન્દ્ર સ્થાનમાંથી એક એવી એકતાની શક્તિ પ્રગટ થાય કે જે શક્તિના માધ્યમે આવતા સમયમાં મારા સમાજમાં રામ રાજ્યની સ્થાપના થાય, મારી વૈશ્વિક ચેતનાની સ્થાપના થાય. ની ચેતના મારા કચ્છ અને મારા કચ્છની બહારની પ્રત્યેક પ્રજાઓ બસ પામે, અનુભવે અને સમાજની આ ગૌરવવંતા ઇતિહાસને આગળ ગતિ અને પ્રગતિ કરતી જોવે અને ગતિ પ્રગતિ કરવા માટે આપને શક્તિ આપે, એ જ ભાવના નારાયણના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી મારી વાણીને અહીં વિરામ આપું. આપ સૌ સંતોના ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. કારણ કે આજે સંસ્થાઓના નાતે, આજે સાધુતાના નાતે, આજે મારા સ્વામિનારાયણના જે સંસ્થાઓના વડીલો આવ્યા, સંતો આવ્યા, અને પૂજ્ય પ્રતાપ ભારતીજી બાપ રાજસત્તા અને ધર્મ સત્તા, અને ત્રીજી અમારી સાધુ સત્તા, ત્રિવેણી સંગમમાં મારો બાવલીઓ બેઠા છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. એવા આપ સૌ સંતોને જે પોતપોતાની ભાવનાઓથી સમાજની વચ્ચે કાર્યો કર્યા અને સહયોગો આપ્યા. આજે હરિભાઈ આપણી વચ્ચે નથી, સચિતાનંદજી નથી, એમને એમની સમયમાં જે આપણને પ્રેરણાઓ આપી, આ બધા જ આત્માઓને, આ બધા જ વડીલોને હું મારી રીતે વંદન કરી અને આવતા દિવસોમાં મારી આ સંસ્થા ગતિ પ્રગતિ સાથે બાપ ઈ શિખરોને સર કરે કે જે શિખરોને સર કરવા માટે આજે બધા ભેગા મળીને આપણે સપનું સેવીએ છીએ કે મારી સનાતન, મારું લક્ષ્મીનારાયણની સંસ્થા ઈ શિખર ઉપર હોય કે જે શિખરને લઈ મારી આવતી પેઢી પોતે પોતાના જીવનના લક્ષ્યને પામે અને જીવનના લક્ષ્યને બાંધી અને સમાજની ગતિને પ્રગતિ કરવા માટે કાર્યશીલ બની રહે. એ જ ભાવના અને અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. કારણ કે અમારી આ જ અપેક્ષા હોય અને તમારી અપેક્ષાઓ અમે પૂરી કરશું અને અમારી સંતોની અપેક્ષા સમાજને પૂરી કરવી તમારી જવાબદારી છે. આવો પોતપોતાની જવાબદારીના દ્રઢ સંકલ્પો લઈ કરી અને 30 વર્ષ 31મા વર્ષની આગળની યાત્રાઓ આપણે આગળ નીકળી. એ જ ભાવના સાથે ભગવાન નારાયણના શ્રી ચરણોમાં વારંવાર વંદના. બોલીએ શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાન કી જય.